بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ حضرات نے شاعر اہل سنت طاہر رضا رام پوری صاحب قبلہ سے کلام اعلیٰ حضرت سماعت کیا. میں بھی ایک دو شعر پڑھتا ہوں. اگر آپ حضرات کلام سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً آپ حضرات عشق مصطفیٰ کا ثبوت ضرور دیں گے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں مشہور زمانہ کلام. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر ہم اور آپ عریضہ پیش کریں گے اعلیٰ حضرت سرکار سب سے اعلیٰ کن سے اعلیٰ کن سے اعلیٰ کن سے اعلیٰ میرے سرکار ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اگر آپ وہاں سوال کرو گے وہاں سے جواب ملے گا. کن سے اعلیٰ آپ اگر سوال کریں گے کن سے اعلیٰ کیا حضرت عیسیٰ سے بھی اعلیٰ جواب آئے گا. سب سے اعلیٰ کیا حضرت موسیٰ سے بھی اعلیٰ جواب آئے گا. سب سے اعلیٰ کیا حضرت ابراہیم سے بھی اعلیٰ جواب آئے گا. سب سے اعلیٰ کیا حضرت یعقوب سے بھی اعلیٰ جواب آئے گا. سب سے اعلیٰ کیا حضرت آدم سے بھی اعلیٰ جواب آئے گا. ہاں ہاں سب سے اعلیٰ کن سے اعلیٰ کن سے اعلیٰ کن سے اعلیٰ تو جواب آئے گا. کیا تم نے نہیں سمجھا میں نے تو کہہ دیا سب سے اعلیٰ. اس سب سے صرف رب کی ذات جدا ہے اللہ کی ذات جدا ہے باقی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. لوگوں یہ آج لائٹیں جل رہی ہے یہ آج مرکری چل رہی ہے آج یہاں پہ پیپر وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ روشنی کے لیے. لیکن میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں اگر یہاں پہ لائٹ کا انتظام ہے یہاں پہ پیپر کا انتظام ہے یہ جو روشنی یہاں سے پھوٹ رہی ہے آپ سچی بتاؤ اگر ابھی سورج یہاں پہ نکل آئے تو یہ روشنیاں تو ماند پڑ جائیں گے پھر ان روشنی کا کوئی کام نہ رہے گا ساری روشنی پھیکی پڑ جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بجھ جائے گا سبھی بہت اچھا بہت اچھا بجھ گئے ان کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئے سب سے ان کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اور طاہر بھائی لوگ آج امیروں سے دوستی کرتے گئے لوگ طاقتور سے دوستی کرتے گئے. کیوں امیروں سے دوستی کرتے گئے؟ اگر امیروں سے دوستی کرو گے اگر طاقتور سے دوستی کرو گے اگر دولت مند سے دوستی کرو گے تو برے وقت میں وہ سہارا بن جائے گا برے وقت میں وہ کام آ جائے گا. لیکن لوگوں یہ تو دنیا والوں کی بات ہے جن کو تم
समझते थे वो तुम्हें मजबूरी में तेरा साथ छोड़ सकता है, लेकिन सहारा हमारा असल में कौन है? आला हजरत फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दादी जो तेरे, गमज़दों को रज़ा मुज़दादी जो तेरे, बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इजाजत हो तो एक मंत्र पढ़ दूं? पढ़िए। अरे इजाजत है भाई, इजाजत है। माशाअल्लाह सुनिए। ओ देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यच्च साक्षी चेता केवल अधर्माभिभव कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टाषु वर्णश्री जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं शवेति लोकमहेश्वरम् असम्मोढ समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं दोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपन्तं पृथ्वी मध्यम और वसुचारतं फलवन् स्वानं लम्लजीयं पुष्पफनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रदीपं विष्णुवेशं सुरेन्द्रम अस्मा सुगमारूहादे दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशक नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफगुरीता नीद गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगों, अभी ताहिर भाई से आपने नाते नबी सुनी, आपने नात के अशार हजरत हलचल सीवानी साहब किबला से समात किया, लेकिन लोगों जबान कोई सी भी हो, मजहब कोई सा भी हो, देश कोई सा भी हो, आप जिधर जाओगे मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा ही चर्चा नजर आएगा। सुनो, आप तो उर्दू में बड़ा आप सुनते हो, लेकिन एक मिक्स जबान में मैं नाते नबी पढ़ दो, मुस्तफा की तारीफ कर दो, और मुझे यकीन है मुस्तफा की तारीफ चाहे जिस जबान में की जाए दीवाने मचल ही जाया करते गए, दीवाने झूम ही जाया करते गए। सुनो सुनो, संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अर्पण मदनी अर्पण मदनी। अच्छा है भाई। जरा सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी, या रसूल अल्लाह हमारे दुख को भी दूर कर दो, हमारी परेशानियों को भी दूर कर दो, हमारी तकलीफ को दूर कर दो, जिसे हम अरबी में कह दे या रसूल अल्लाह ये उनजुर हालना, या हबीबुल्लाह ये इस्मा कालना। अब जरा सुनना, संकट मोचन संकट हारी, अर्पण मदनी अर्पण मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अर्पण मदनी अर्पण मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, यहाँ जितनी सामईन गए, यकीनन सबके दिल से आवाज नहीं निकलती गए, सारे सामईन के दिल से या रसूल अल्लाह विनती कर दो, मंगल मंगल विनती कर दो, मंगल मंगल तोरा राज चलत गए, मंडल मंडल विनती कर दो, मंगल मंगल तोरा राज चलत गए, मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अर्पण मदनी अर्पण मदनी। कल्याण करो मोरा कल्याणी, अर्पण मदनी अर्पण मदनी। और लगे हाथ एक शेर और समाप्त कीजिए।
یا رسول اللہ اسلام کا تم سے جان ملا ہے، قدر ملا سمان ملا ہے، اسلام کا تم سے جان ملا ہے، قدر ملا سمان ملا ہے، ہردے سے تمہارے ہے آبھاری اربن مدنی اربن مدنی۔ اس میں سبحان اللہ بھی آپ بول سکتے ہو کیونکہ یہ دوسرے کا کلام نہیں ہے، یہ اپنا کلام ہے، تو ذرا ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور جھوم جھوم بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا سنیے گا، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے جو بھی ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہہ رہے گئے، میرے مولا اسے کچھ دکھانا نہ دکھانا، اپنے محبوب کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ میں مسافر ہوں، چچا حضرت ہلچل سیوانی صاحب مسافر ہے، تاجر بھائی مسافر ہے، اس لیے پورا مجمع آپ کو مدینے والے مصطفیٰ کے عشق کا واسطہ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے مرد بیٹھے ہیں، عورتیں خاموش رہیں، آپ اسٹیج والوں کو گواہ بنا کر ذرا پورا مجمع ایک ہاتھ کو حسنی بنائیے، ایک ہاتھ کو حسینی بنائیے، اور اس نیت کے ساتھ بولے کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ذرا ان علماء کو گواہ بنا کر پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولے یا رسول اللہ۔ میرے مولا جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے مالک اسے گنبد خضرا کی زیارت نصیب عطا فرما دے۔ میرے بھائی گنبد خضرا اگر آپ نے نہیں دیکھا آپ کی آنکھیں بیکار ہے، اگر یاد رکھیے گا یہ آنکھیں اللہ نے دیا ہے، ہاتھ اللہ نے دیا ہے، پاؤں اللہ نے دیا ہے، اتنی ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، یہ ساری چیزیں حضور ہی کا تو صدقہ ہے، یہ زمین حضور کے صدقے میں، آسمان حضور کے صدقے میں، ہم جو کھا رہے گے 2 وقت کا کھانا یہ بھی حضور کے صدقے میں اللہ عطا فرماتا ہے، اس لیے حضور کے صدقے میں اگر اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، ذرا پورا مجمع زندہ دلی کا ثبوت دیجئے اور علماء کو گواہ بنا کر ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں 90 نیکیاں۔ اگر رات بھر میں آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا 900 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایسی محفل میں آ کر بیٹھنے والوں آپ خوش نصیب ہو۔ یہ علاقے کے علماء بھی یہاں موجود ہیں، میں اس جگہ ٹھہر کر ایک جملہ کہہ دوں، میرے بھائی اپنے عالموں کی قدر کیجئے، اپنے ائمہ حضرات کی قدر کیجئے، اپنے عالموں کو ایسا بنا دیں تاکہ اگر آپ کا عالم اگر چلے ایسا لگے وقت کا ایک بادشاہ چل رہا ہے، آپ کا عالم جب بولے ایسا لگے وقت کا ایک راجہ بول رہا ہے، آپ کا عالم جب خطاب کرے جمعہ کے دن ایسا لگے وقت کا ایک بادشاہ بول رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا آپ باہر سے آنے والوں کو عزت دیتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں دیجئے، ہم آپ کے مہمان ہیں، طاہر بھائی آپ کے مہمان ہیں، حضرت ہلچل سیوانی صاحب قبلہ آپ کے مہمان ہیں، لیکن اللہ کی قسم یاد رکھیے گا اگر آپ نے اماموں کو رلایا، اگر اپنے عالموں کو آپ نے پریشان کیا، ان کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ اگر گر گیا، اللہ کی قسم قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ چلتے چلتے کسی کی دیوار کو ناخون سے کھرچ دیا، ناخون میں جو مٹی آئے گی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ
उस छोटी सी नाखून में थोड़ी सी मिट्टी आने के बारे में अगर अल्लाह पूछेगा, यहाँ तो लोग दूसरों का दिल कतर देते गए, दूसरों के जज्बात से खेलते गए। अभी हमारे इलाके में हजरत ये इमाम साहब अगर अपना गुर्दा निकाल कर इस कौम के पास रख दे, बातें थोड़ी तल्ख है लेकिन ये हकीकत में बयान कर रहा हूँ। हमारे इलाके में हजरत अभी ऐसा आया, अभी गैर मुस्लिम का अगर कोई हिंदू का बच्चा अगर प्रोफेसर बन जाता है, हिंदू का बच्चा अगर वो डीएम बन जाता है, हिंदू का बच्चा अगर सीएम बन जाता है, तो भी सीएम बनकर आने के बाद अपने पंडित जी के पैर को धोकर पीता है, यानी पैर को धोता है पानी उसे अपने माथे पे लगाता है, उस धोवन को अपने जिस्म पे मलता है। लेकिन हमारी मुस्लिम कौम का नौजवान अगर वो मास्टर बन गया, अगर वो डॉक्टर बन गया, अगर वो इंजीनियर बन गया, अगर वो प्रोफेसर बन गया, अब उसकी बोली ऐसी होती है, कौन मौलवी कहाँ का मौलवी, कौन मौलाना कहाँ का मौलाना। याद रखिएगा, आपने अगर आलिमों की कदर नहीं किया, अल्लाह की कसम कहता हूँ, जो कौम अपने रहबर की कदर नहीं करती है, अल्लाह उस कौम को कभी तरक्की होने नहीं देता। इसलिए अपने आलिम को खुश रखे। ये आलिम अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, आप दुनिया में इज्जतदार बन जाओगे, मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार बन जाओगे। अपने आलिमों की कदर कीजिए। इस आलिम ने क्या क्या नहीं दिया भाई। ईद का दिन होता है, एक मजदूर से पूछिए, अगर कोई दिल्ली में रहता है, आपके इलाके से कितने लोग दिल्ली में रहते होंगे, कितने लोग मुंबई में काम करते होंगे। ये मजबूरी है लेकिन ये जुर्म नहीं है। मजदूरी करना, हलाल कमाना। अगर कोई दिल्ली में हलाल कमाता है, मुंबई में हलाल रोजी कमाई की तलाश में वो अगर ईंट ढोता है या गिट्टी उठाता है, तो जानते गए मुस्तफा फरमाते हैं, अगर कोई मजदूरी इस नीयत से करता है, मैं अपने बाल बच्चों की परवरिश करूंगा, अपनी बीवी अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा। अगर कोई इस नीयत से कमाने बाहर जाता है, तो याद रखिएगा, जितने रुपए कमा कर लाता है, जो पैसे घर वालों पे खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मुस्तफा फरमाते गए, नफ़क़तुर रजुली अला अहलिही सदका, यानी आदमी जो अपने घर वालों पे खर्च करता है वो सदका है, यानी अल्लाह अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मैं ये कह रहा था, एक दिन आप दिल्ली में रहते हैं, ईद का दिन आता है, आदमी रोने लगता है, ए मौला तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए मैं आज दिल्ली में ईद जैसे मुबारक दिन में दिल्ली में पड़ा हूँ। पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, मेरे बच्चे आज किनकी उंगलियों को पकड़कर ईदगाह जा रहे होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे, पता नहीं आज मेरी बीवी नया लिबास पहनी है कि नहीं। दूसरों के बच्चे तो अपने बाप की उंगलियों को पकड़कर ईदगाह जाते होंगे, और मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रखकर कभी सोचिए कि आप एक दिन साल में रहते हो, आपको बच्चों की इतनी याद आती है, बीवी और माँ बाप की इतनी याद आती है, तो ये बताओ, ये इमाम साहब आपके, ये उलमा आपके ईद का दिन होता है, आपके साथ होते हैं, रमजान के महीने में साथ होते हैं, बकरीद में साथ होते हैं, शबे बारात में आपके साथ होते हैं। लेकिन इस कौम ने क्या दिया अपने अपने उलमा को, क्या कदर किया। अभी हमारे यहाँ कटिहार में एक गांव मूसापुर है, मैं नाम लेकर कहता हूँ, वहाँ एक इमाम साहब इमामत करते थे, और जानते गए, अभी मैं मदीना शरीफ में रमजान में जब था, अल्लाह की कसम सुनकर उस वक्त मेरे दिल फट गए, ऐसा लगा। मदीना शरीफ में था, गुंबद खदरा के सामने बैठा हुआ था, सामने, लेकिन आप जानते हो अचानक फोन गया कि हजरत हाफिज साहब फला जगह जो रहते थे, नात भी पढ़ते थे, इमामत भी करते थे, मकतब में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे, लेकिन
لیکن ہوا کیا؟ اس امام صاحب کا معاملہ یہ رہا، سحری کھا کر گھر سے نکلے، کیوں؟ اس لیے کہ جا کر فجر کی نماز پڑھانی ہے۔ اچانک بڑی سی گاڑی آئی اور آ کر امام صاحب یعنی قاری صاحب کی گاڑی کو اتنی زور کی ٹکر ماری، اسی جگہ پہ ان کا اسپوٹ ڈیتھ ہو گیا، اسی جگہ پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہیں تک بس نہیں، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا کہ میں امام صاحب کی بیٹی کا خرچہ اٹھاؤں گا، میں امام صاحب کی بیٹی کو پڑھا کر عالمہ بناؤں گا۔ ان کی بیوی کو سوچنا نہیں ہوگا، ان کے بچوں کو سوچنا نہیں ہوگا، کوئی تو ہو اپنے عالم کو آپ خود مختار بنا دو۔ یہ عالم اگر خوش رہیں گے، یہ دعا دیں گے، آپ کے گھروں میں اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دے گا۔ اس لیے آپ حقیقت سنیے جو اپنی قوم میں ہے۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ان علماء کو گواہ بنا کر آپ بیٹھو، انشاءاللہ جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے میرا یقین کہتا ہے کہ آپ مصطفیٰ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کے دل کا جذبہ بیدار ہو جائے گا۔ آئیے میں نے جو رامائن پڑھی ہے، میں نے جو بھاگوت گیتا کا ایک منتر پڑھا ہے، سب سے پہلے میں اس کا خلاصہ کر دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا ہے، شریمد بھاگوت گیتا میں اس لیے ایسے اسٹیجوں سے پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے، جو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی آتنکواد پھیلاتا ہے، یہ مدرسوں سے آتنکواد پھیلایا جاتا ہے، میں کہنا چاہوں گا کبھی ہمارے جلسوں میں آ کر دیکھو، ہمارے علماء تو پیغام دیتے ہیں، چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول آہتے پون کی زینت ہے، ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ ہم تو یہاں سے پیغام دیتے ہیں لیکن یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ آنکھوں کی برسات یہ نہیں سمجھتے ہیں، آنکھوں کی برسات یہ لوگ نہیں سمجھتے گئے، انسان کے جذبات یہ لوگ نہیں سمجھتے گئے، اور وہ مسجد و مندر میں ہمیں بانٹ دیتے ہیں، وہ مسجد و مندر کے نام پر ہمیں بانٹ دیتے ہیں، ہم ہیں کہ ان کے جذبات نہیں سمجھتے گئے۔ لیکن حالات تو یہی ہے میرے بھائی، یہاں سے امن کا پیغام دیا جاتا ہے، یہاں سے سکون کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ذرا سنیے گا، جو لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے گئے، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام کی بیوٹنیس کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہی دھرتی ہے، یہی دھرتی جہاں پہ اگر عورتوں کو مہینے کا خون اگر آتا تھا اسی دنیا میں اسلام حضور کے تشریف لانے سے پہلے، تو لوگ عورتوں کو جانور کے طبیلے میں باندھ دیا کرتے تھے کھوٹے سے، یعنی اس کو اتنا گرا ہوا لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ مدینے والے مصطفیٰ تھے جنہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا، لوگوں یہ عورت پہ حرمتی کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ عورت پہ عزت کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر تیری بہن ہے تیرے لیے عزت ہے، اگر تیری بیوی ہے تیرے لیے محبت ہے، اور اگر تیری ماں ہے تو ان کے قدم کے نیچے اللہ نے تیری جنت کو ڈال دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ والی گفتگو۔ یہ موبائل اسٹیج پر ہے، موبائل کا مالک گم ہو گیا ہے، اگر وہ مل جائے تو ان کو موبائل تک پہنچا دیجئے، موبائل ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی حضور کی باتوں کو پڑھ لے، لیکن آج حالت یہ ہے ہم تقریریں کر رہے ہیں، ہمارے جلسے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بھائی صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی ہمیں مارتا ہے، اگر ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں مل رہی ہے ہمیں، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں ہماری قوم کی حالت یہ ہے، ہماری قوم کے پاس
गुटके खाने के लिए दिन के 100 रुपया तो मौजूद है, 100 रुपया करके गुटके में फूंक देते हैं, महीने के 3000 हो गए। लेकिन ये कौम लोग, इन कौम के नौजवानों की आवाज होती है, मौलवी साहब स्कूल की फीस बड़ी महंगी हो गई है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा ये डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला मुल्क है, ये आजाद मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ वही आगे बढ़ेगा जो तालीम से अपने आप को आरास्ता करेगा, जो इल्म सीखेगा और दूसरों को सिखाएगा। अगर शिक्षा नहीं है, अगर इल्म नहीं है, तो फिर सारी जिंदगी आपकी बर्बाद है। अपने आप को मुसलमान कहने वालों, हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन क्या हमारा लिबास इस्लामी है? क्या हमारी ज़बान इस्लामी है? क्या हमारी सीरत इस्लामी है? क्या हमारा किरदार इस्लामी है? हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारा लिबास भी बताए कि हम मुसलमान हैं, हमारा चलना फिरना बताए कि हम मुसलमान हैं। और से सुनिए, इस्लाम तो एक सुंदर मजहब है। अगर आका की बातों पे आज भी लोग अमल कर ले, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। देखें, मैंने एक किताब पढ़ी है, हिंदू धर्म की किताब है, श्रीमद् भागवत गीता। इसमें लिखा है, अधर्मा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया। कहा के लोगों, अधर्म के, पाप के बढ़ जाने से स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा। कहा पाप अगर बढ़ जाए, बुराई जिस समाज में बढ़ जाए, वहां पे मर्द भी बिगड़ते हैं, औरतें भी बिगड़ जाती है। ये तो बात में बातें कही जा रही है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया है? मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि लोगों, अगर आज भी मैं गारंटी से कहता हूं, जो हुजूर की बातों पर अमल कर लेगा, इंशाअल्लाह वो जिंदगी में, उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे लोग हुजूर की बातों को सुन कर अमल करके वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन आज मुसलमानों की हालत क्या है, हम समझ सकते हैं मुसलमानों की हालत क्या हो गई है। अगर दूसरे लोग अगर अमल कर ले, वो कामयाब हो जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देखें, हुजूर ने कितना प्यारा प्यारा मैसेज दिया है। हुजूर ने क्या फरमाया है? आज एक्टरों की बातों पर तो लोग अमल कर लेते हैं, आज किसी डांसर की बात पर लोग अमल कर लेते हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की बातों पर लोग यकीन नहीं रखते हैं। मेरे भाई, जो पक्का मुसलमान होगा, हम तो दिखावे के मुसलमान रह गए हैं। अगर पक्का मुसलमान आप बन जाएंगे, आज भी अल्लाह की मखलूक आपके कदमों पर गिरने को तैयार है। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनिए, जाकर अजमेर की धरती पर देखिए, वहाँ गरीब नवाज पक्का मुसलमान है। गरीब नवाज की कब्र से आज भी आवाज आती है कि अगर तुम पक्का मुसलमान बनोगे, तो जैसे मेरे यहाँ दूसरे लोग भी आकर सर झुकाते हैं, तुम भी मुसलमान बनकर देखो, सारी दुनिया को अल्लाह तेरे कदमों में डाल देगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पक्का मुसलमान बन गए, दिखाने वाला मुसलमान बन गए। हुजूर ने कितना प्यारा पैगाम दिया है। हुजूर ने सबसे पहला पैगाम, देखिए इधर, हुजूर ने फरमाया 5 बातों पर जो अमल करेगा वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। याद रखिए, जमीन फट सकती है, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। याद रखिएगा, हुजूर की बातें कभी नहीं बदल सकती है। देखे, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, 5 बातों पर अमल कर लीजिए, आप जलसे से उठेंगे, अल्लाह की कसम ऐसा लगेगा कि आपकी रूह ताजा हो गई है। हुजूर ने पहली बात फरमाया, अगर कोई कामयाब होना चाहता है, हुजूर ने फरमाया इत्तकिल महारिमा तकुन अबदन नास। सुनिएगा, हुजूर ने क्या फरमाया?
फरमाया लोगों तुम हराम से बच जाओ, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात हुजूर ने फरमाया, हराम से बच जाओ। आज हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लोग जाकर जुआ भी खेल रहे हैं। हराम से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। दूसरी बात हुजूर ने क्या फरमाया सुनिए, हुजूर ने फरमाया वअर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, अल्लाह ने जितना दिया है उसी पर राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुझको सबसे बड़ा मालदार बना देगा। अल्लाह ने जितना दिया है उसी पर राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बड़ा मालदार बना देगा। आज जो पैसे वाले हैं वो भी बेचैन है, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी बेचैन है। क्यों बेचैन है? अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं है। ये उलमा जो बैठे गए ये 5,000 में मुस्कुराते गए, 6,000 में मुस्कुराते गए, 50,000 वाला वो टेंशन में रहता है। कभी सोचा है आपने आखिर इसकी वजह क्या है? जो भी अल्लाह की तकसीम पर राजी रहेगा, यानी अल्लाह ने जितना दिया है अगर उस पे राजी हो गया, जितना दिया ये कहे अल्लाह ने जो दिया है मेरे लिए वही बेहतर है, अगर ये आपने अपना अकीदा बना लिया, अपने ज़हन में बातों को बैठा लिया और दिल में ये तसल्ली कर लिया और ये मान लिया अल्लाह ने जो दिया है वही मेरे लिए बेहतर है, अल्लाह के नबी फरमाते गए अल्लाह ताला तुझको मालदार बना देगा, लोगों में सबसे बड़े मालदार तुम बन जाओगे। लेकिन आज हालत क्या है? अल्लाह ने साइकिल दिया, मोटरसाइकिल की तलाश में आदमी रहता है, मोटरसाइकिल दिया, 4 व्हीलर की तलाश में आदमी रहता है, 4 व्हीलर आ जाए हवाई जहाज की तलाश में आदमी रहता है। नहीं प्यारे, अगर मोटरसाइकिल अल्लाह ने अता फरमाया है तो ये सोचो ये मोटरसाइकिल लेने के लिए कितने लोग 1 साल मुंबई में काम करते हैं, तब जाकर वो घर आकर सेकंड हैंड बाइक ले पाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ने मोटरसाइकिल दिया है, मारुति की तमन्ना न करो, देखकर मारुति वाले को सर मत धूलो, अपने दिल को बेचैन मत करो, बल्कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौला तूने मुझे मोटरसाइकिल अता फरमाया है, कम से कम साइकिल वाले से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। अगर ये आपका अंदाज हो गया आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिस्टम उल्टा है, ये आया उसकी तलाश में है, वो चीज मिल गई उसकी तलाश में है। ऐसा नहीं मेरे भाई। एक बादशाह था, बादशाह ने अपने एक वजीर को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ए वजीर ये बताओ मैं तो राजा हूँ, मैं तो बादशाह हूँ, लेकिन मुझे नरम नरम गद्दे पर भी नींद नहीं आती है, और हमारे यहाँ जो नौकर चाकर काम करते हैं ये देखता हूँ फुटपाथ पे सो जाता है, गेट पे गमछा बिछाया नींद खर्राटे की लेता है, आखिर इतने सुकून से सोता कैसे है? तो वजीर ने कहा, बादशाह मैं आपको बताऊं, उस वजीर को उस नौकर को बुलाइए जो खर्राटा मार मार कर सोता है, कुछ नहीं है उनके पास, इसके बावजूद वो खर्राटा मार मार के सोता है, एकदम सुकून की नींद लेता है। बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बादशाह आपका जो ये खजाना है ना, आपकी ये जो दौलत है, आपके जो रुपए पैसे हैं, ये रुपए पैसे ये खजाना आपको सोने नहीं देता है। कहा वो कैसे? कहा कि अभी आप आजमा लें। नौकर को बुलाया, कहा कि सुने बादशाह 100 दीनार यानी सोने के सिक्के इसको दे दें। अब बादशाह ने कहा ठीक है दे दो। 100 सोने का सिक्का निकाला, वजीर ने एक सिक्का दीनार का अपनी जेब में रख लिया, 99 सिक्का दे दिया उस नौकर को। कहा कि बादशाह ने तुम्हें 100 सिक्के दिए हैं। अब सिक्के को उठाया, घर गया, रात भर बीवी गिनती रही, 99 सिक्का, शौहर गिनता रहा 99 सिक्का, और बेटा गिनता रहा 99 सिक्का। बीवी कहने
کہنے لگی ارے آپ کو پتا نہیں آپ نے کہیں گرا دیا ہوگا. کہا تم مجھ کو بے وقوف سمجھتی ہو, میں دینار کی قیمت قدر جانتا ہوں, اس لیے کہ یہ جو مجھے دیا ہے بادشاہ, جو 99 دے سکتا ہے وہ ایک اور کیوں نہیں دے سکتا ہے. کہا کہ صحیح بات ہے. پوری رات کٹ گئی, پوری رات گنتے گنتے وہ سکے, لیکن 99 ہی پورا. اب اس کے بعد گیا پھر صبح میں راجہ نے کہا کہ وزیر اس کو بلاؤ جس کو 100 سکے دیے تھے. اس غریب کو لایا گیا, مزدور کو. کہا کہ کیا ہوا, آنکھ تمہاری لال کیوں ہے؟ کہا کہ بادشاہ آپ نے تو 100 سکے دیے تھے, لیکن میں رات بھر ہم لوگ سب گھر والے گنتے رہے, 100 سکے تو پورے ہوئے ہی نہیں, 99 سکے پورے ہوئے. اللہ اکبر. کہا کہ بادشاہ دیکھا نا, وزیر نے ایک کا سکہ نکالا اور اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. کہا کہ یہ سکہ میں نے رکھ لیا تھا. اور اس کے بعد وزیر نے جو جملہ کہا کہ بادشاہ اب تک تو یہ رات میں کھراٹے کی نیند لے کر سکون کے ساتھ سو رہا تھا, لیکن یہ 99 سکہ اس کو ملا, اس کی خوشی نہیں تھی. ایک سکہ جو نہیں ملا اس کا اسے بہت غم تھا. اس ایک سکہ نے رات بھر اس کو سونے نہیں دیا. یہی حالت ہماری ہے. اللہ نے مکان دیا, اللہ نے اولاد دیا, اللہ نے زمین دیا, اللہ نے جائیداد دیا, اللہ نے اتنے زیادہ اتنی نعمتوں سے نواز دیا, لیکن اتنی نعمتیں اللہ نے دیا, ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جو نہیں مل رہی ہے چیزیں, ہم اس کے تلاش میں بے سکون رہتے ہیں. اس لیے موٹر سائیکل اگر ہے, سائیکل والے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. اگر سائیکل ہے تو پیدل چلنے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرو. اگر پیدل چل رہے ہو تو جو بغیر پاؤں کے گئے, جن کے دونوں پاؤں کٹے گئے, کبھی ہاسپیٹل میں جا کر دیکھو جن کے دونوں پاؤں کٹے گئے, ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. میرے مولا کم سے کم ان سے تو تو نے مجھ کو بہتر بنایا ہے. ان کے پاس تو 2 پاؤں ہی نہیں ہے, میرے پاس تو کم سے کم 2 پاؤں موجود ہے, دونوں پاؤں میرے سلامت ہے. کبھی یہ سوچ کر دیکھو, 2 باتیں ہو گئی. حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. نماز پڑھنا آسان ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, حج کرنا آسان ہے, زکات دینا آسان ہے, لیکن حرام سے بچنا یہ اسے متقی کہتے ہیں. جو حرام سے بچتا ہے, آپ علماء سے پوچھئے کیا نماز پڑھنے والے کو متقی کہا جاتا ہے؟ کیا روزہ کرنے, نماز تو فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکات فرض ہے, لیکن جو حرام سے بچتا ہے وہی متقی ہوتا ہے, وہی پرہیزگار ہوتا ہے. ذرا سنیے دوسری بات حضور نے کیا فرمایا, وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ, تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. یعنی یہ بولی نکلے, یا اللہ جتنا تو نے دیا ہے بہت اچھا دیا ہے, جس حال میں رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے. اگر یہ بولی نکل گئی, جھوپڑی میں رہو گے, نمک روٹی آپ کھاؤ گے, اسی جھوپڑی میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا. یہ سوچئے. تیسری بات حضور نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. آج جو لوگ کہتے گئے, حضور نے کیا فرمایا سنیے, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تم پکا مومن بن جاؤ گے. پڑوسی کوئی بھی ہو, آج بھائی کو پریشان کیا ہوا ہے, وہ بیچ میں کیا بولتے ہیں, آل بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں, یعنی ایسا لگتا ہے کہ سارا مکئی اسی میں ہوتا ہے. یعنی اس کو ایسا تراشتا ہے آدمی, ایسا تراشتا ہے. میرے بھائی یاد رکھنا, ایک بالشت اگر کوئی کسی کی زمین یہاں دبائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 طبق زمین کا توپ اس کے گلے میں ڈال دے گا. اس لیے آپ کسی کے 1 روپیہ کو ادھر ادھر نہ کریں. اللہ کے یہاں جواب
जवाब देना होगा। यही जिंदगी सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। याद रखना, इस दुनिया में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में, दादा पहले, पोता बाद में, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाता है। ये भी मंजर आपने देखा होगा, हमने भी देखा है। इसलिए पड़ोसी को तंग न करो, पड़ोसी को परेशान न करो। हुजूर फरमाते हैं पड़ोसी के बारे में इतने वही लेकर हजरत जिब्रील अमीन आते थे, मुझे ये डर होता था कहीं अल्लाह ताला पड़ोसी का हक कहीं मीरास में दाखिल न फरमा दे। अल्लाह अकबर, कम बड़ी बात है। पड़ोसी पड़ोसी, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, उनका एक पड़ोसी था, बहुत बड़ा शराबी था। ऐसा इतना बड़ा शराबी था, शराब पीकर आता इमाम साहब को गालियां दिया करता था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस जगह, शराब पीने वालों जलसा में खूब आते हो, मस्जिद में जाते हो जुमा जुमा, लेकिन शराब पीने वालों अगर तुमने शराब से तौबा न किया, जवानी में अगर तेरी मौत हो गई ना, तेरे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होगा, तेरी बीवी का कोई सहारा नहीं होगा। एक शख्स हमारे यहाँ, वो जवानी में शराब पीते पीते गुर्दा सड़ गया, फेफड़ा खराब हो गया, जवानी में मर गया। जवानी में जब इंतकाल किया, जानते हो चचा दौड़ कर आएगा आपके बच्चों के पास, आपके बच्चों का चचा, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई दौड़ कर आएगा, बच्चों को सीने से लगाएगा और कहेगा लोगों आज से ये मेरा बेटा है, बेटा मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा, बेटे की तरह इसकी परवरिश करूंगा। लेकिन कब तक ये मोहब्बत चचा की रहती है? हाँ, जब तक चहारम और 40वां न हो जाए तभी तक। चहारम 40वां के बाद कहाँ चचा, कहाँ भतीजा, कहाँ बड़ा बाप, कहाँ ये भतीजा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए जलसे में आते हो, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, झूठ से तौबा कीजिए, गीबत चुगलखोरी से तौबा कीजिए। अपने घर में अगर सुकून चाहते हैं तो आप नेकियों वाला रास्ता चुनिए, नेकी के रास्ते पर चलेंगे, कम कमाएंगे, उसी कमाई में अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा, सुकून की दौलत भी अता फरमाएगा। लेकिन नेकी के रास्ते को चुनिए। हुजूर ने फरमाया जो चीज अपने लिए, 3 चीजें ये हो गई, पहली चीज हराम से बच जाओ, सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। दूसरी बात हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है कि अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ तो तुम मालदार सबसे बड़े हो जाओगे, सुकून मिल जाएगा। तीसरी चीज अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, अल्लाह ताला तुम्हें मुकामिल ईमान वाला बना देगा। चौथी चीज हुजूर ने फरमाया कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करो वो दूसरे भाइयों के लिए भी नापसंद करो। तुम पक्का सच्चा मुसलमान बन जाओगे, पक्का मुसलमान बन जाओगे। यानी क्या मतलब? जो चीज अपने लिए पसंद करो, नापसंद करो, वो दूसरों के लिए भी पसंद नापसंद करो। आज अगर कोई किसी की बीवी को गालियां दे, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई माँ बहन की गालियां दे, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई किसी के घर में ताक झांक करे, हम बर्दाश्त, मेरे घर में कोई ताक झांक करे नहीं कर सकते। लेकिन कभी आपने सोचा है जो चीजें हम नापसंद करते हैं, अगर हम भी किसी की माँ बहन को गालियां देंगे वो भी तो नापसंद करेगा, उसे भी तो तकलीफ होगी। कोई अगर किसी की बीवी को बुरी नजर से देखेगा उसे भी तो तकलीफ होगी। कभी सोचा गया आपने? अगर पक्का मुसलमान बनना चाहते हैं, मुस्तफा फरमाते गए जो चीज अपने लिए नापसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी नापसंद करो, जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए, भाइयों के लिए पसंद करो, अल्लाह तुम्हें पक्का मुसलमान बना देगा। 5वीं चीज हुजूर ने क्या फरमाया? कम हंसो ज्यादा रो, अल्लाह ताला कयामत के दिन
تمہیں ایمان والوں کے صف میں کھڑا فرمائے گا. اللہ اکبر. خوش نصیبوں کی جماعت میں تمہیں اللہ کھڑا فرمائے گا. اس لیے کم ہنسیے, زیادہ روئیے. جوان وہ نہیں ہوتا جو فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر پہ زندگی گزارتا ہے. اصل میں جوان وہ ہوتا ہے جب پوری دنیا سوتی ہے, رات میں اللہ کی عبادت جو جوان کرتا ہے, اصل میں وہی جوان ہوا کرتا ہے. یہ آپ باتوں پر عمل کیجئے, ماں باپ کی عزت کیجئے, شراب سے توبہ کیجئے, جھوٹ چگلی غیبت سے توبہ کیجئے. جلسہ میں بھی آنا کامیاب ہوگا. یہاں سے اٹھیں گے تو تر و تازہ ہو کر اٹھیں گے. اللہ نے جتنا دیا ہے چوری چپاٹی کی طرف مت بھاگیے. کچھ لوگوں کی بولی ہوتی ہے کہ حضرت کیا بتائیں, جو بھی نیک طریقے سے کمائے گا نا کچھ نہیں کر پائے گا دنیا میں ترقی. نہیں بھائی صاحب, حلال میں اللہ نے برکت رکھا ہے. حلال کمائیے, 2 روپیہ ہی کمائیے, اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ کی طرح سکون کروڑ پتی کی زندگی میں بھی نہیں آ سکتا ہے. لیکن حلال کمائیے, حرام سے بچیے, ماں باپ کی عزت کیجئے. اگر ماں باپ بوڑھے ہیں بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کیجئے. اگر 1 کیجی سیب مانگتے ہیں باپ یا ماں اگر مانگ لے, ناک چڑھا لیتے ہیں. نہیں بھائی صاحب, ناک مت چڑھائیے. اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ ماں باپ آپ سے کچھ مانگتے گئے, سیب کی فرمائش کرتے گئے. یہی اگر ماں باپ مسکرا کر دعا دے دیں, اللہ کی قسم آپ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اپنے علاقے کے علماء کی خاص طور سے قدر کیجئے. ہم 2 گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے. چچا ہلچل سیوانی صاحب چلے جائیں گے, طاہر بھائی چلے جائیں گے. لیکن کل جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھے گا, باپ کا جنازہ اٹھے گا, معین الدین چترویدی اگر زیادہ محبت رہے گی تو آئے گا, ورنہ آپ کی ماں کے لیے, باپ کے لیے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آپ کے محلے کے امام اور علاقے کے علماء دوڑ کر آگے آئیں گے. اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجئے. یہ مسکرائیں گے, اللہ آپ کی زندگی میں بہار عطا فرما دے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا